Hi everyone, this is Sri Varalakshmi Maturi. Welcome back to my channel. Today I brought you that Model IIIT exam bits from the chapters 1, especially from the concept of logarithms and trigonometric ratios. I am providing you 1 to 50 exemplary bits to understand the concept of these two topics. For all the type of concepts I have covered here. First problem is మీకు IIIT ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ ఉందని చెప్పేసి అనౌన్స్ చేశారు కదా, దానికి సంబంధించిన 50 బిట్స్ లాగరిథమ్స్ ఇంకా ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రేషియోస్లో మోడల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా ఉంటాయి అనే దాని మీద అన్ని కాన్సెప్ట్స్ కవర్ అయ్యేటట్టుగా నేను కొన్ని 50 బిట్స్ ఇచ్చాను ఇక్కడ. ఇంకా ఎటువంటి టాపిక్స్ మీద మీకు ఎక్కువ రివిజన్ కావాలో మీరు కామెంట్ రూపంలో తెలియపరచండి, నేను ఇంకా ఎక్కువ వీడియోలు చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. See the first problem. If log 2 equal to 0.3010, then the number of digits in the 4 power 2020 is 2020 అనేమి స్పెషల్గా ఏం తీసుకోలేదు, ఎందుకంటే 2020 ఇయర్ కదా అని అలా తీసుకున్నాను. ఇన్ వాట్ వే వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్? మనం నెంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ log 2 వాల్యూ ఇచ్చారు, ఇక్కడేమో 4 పవర్ ఆఫ్ అని ఇచ్చారు. దానికి మీరు ఏం చేస్తారంటే 2 స్క్వేర్ హోల్ పవర్ 2020 అని తీసుకోండి. ఎజ్యూమ్ ఇట్ ఈజ్ ఎన్ అనుకోండి. ఎన్ ఈక్వల్ టు 2 పవర్ 4040. అప్లై లాగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్. లాగ్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4040 log 2. You know very well that is log of a power m can be written as m log a. That is why I have taken in that way. So log n is equal to 4040, and already we know that log 2 value is they provided to us 0.3010. Just multiply it. Here I have got the, after multiplying the, I have got the 1216.0400. We know that whenever any logarithm is there, for the logarithm have a two different value, that is one is the decimal form of before the decimal point whatever is there we will call that is characteristic, and after the decimal point nothing but decimal part of the decimal is called mantissa, where integral part of the logarithm is said to be called characteristic. If you want number of digit, characteristic plus 1, so 1216 plus 1, so 1217 digits will be present in the 4 power 2020, 4 power 2020 containing 1217 digits. ఇక్కడ మీకు log 2 వాల్యూ ఇచ్చారు, 4 పవర్ 2020 వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటే జస్ట్ లాగరిథంని అప్లై చేయండి. ఆఫ్టర్ అప్లయింగ్ ద లాగరిథం జస్ట్ మేక్ ఇట్ షూర్ దట్ సింప్లిఫైయింగ్ ఇట్ యూ విల్ గెట్ ఏ డెసిమల్ పాయింట్. మీకు డెసిమల్ పాయింట్ వచ్చిన తర్వాత ఇంటిగ్రల్ పార్ట్లో ఏదైతే ఉందో దాన్ని క్యారెక్టరిస్టిక్ అనుకోవాలి. వాట్ ఎవర్ ఈజ్ దేర్ ఆఫ్టర్ ద డెసిమల్ పాయింట్ దాన్ని మ్యాంటిసా అనుకోండి. క్యారెక్టరిస్టిక్ ప్లస్ 1 విల్ గివ్ యూ దట్ 1216 plus 1 1217. Those many digits are there. Let us move to the next problem. మీకు ఇక్కడ log of 1 plus tan square 60 to the base root 2 అని ఇచ్చారు. Do you know what is the tan square 60 వాల్యూ? మీకు tan 60 వాల్యూ తెలుసు, అది √3 హోల్ స్క్వేర్ చేయండి. టు ద బేస్ √2 అనుకోండి. log of 1 plus √3 హోల్ స్క్వేర్ అంటే 3 అవుతుంది, బేస్ 2. log of 4 to the base √2 and 4 2 power 1/2. To make sure that log 4 ని మీరు 2 స్క్వేర్ అనేసుకోండి, 2 power 1/2. సింప్లిఫై 2 ఇంటూ బేస్లో ఉన్న పవర్ ఎప్పుడు కూడా రెసిప్రోకల్ అవుతుందిగా 2/2. ఆన్సర్ ఈజ్ 4. See the third problem. 10 whole power 3 plus log 2 is the given problem. You people know very well about how to expand a power m plus n. A power m into a power n. Expand it. After expanding, చూడండి, expand చేసిన తర్వాత 10 to the power of 3
ఇంటూ 10⁻⁴ log 2 అవుతుంది. 10³ ఎలాగో 1000 మీకు తెలుసది. 10⁻⁴ log 2 అంటే యూజువల్గా బేస్ ఏది లేనప్పుడు మనం కామన్గా 10 అని తీసుకుంటాం. We know that a power log n to the base a is always be n. So it is 2. 1000 into 2, 2000. So answer is 2000. Now see the fourth problem here. Log of 1728 to the base 2 root 3 అని ఇచ్చారు. Log of 1728 to the base 2 root 3. How to do it? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ రైట్ ద 1728ని మనం 12³ రాసుకోవచ్చు. 2√3ని √12 కింద కూడా రాసుకోవచ్చు. ఎలా అంటే 2√3ని 3 into 2². సో √12 వచ్చింది. ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు? m log a ఫామ్ యూజ్ చేయండి. log a పవర్ m ఈజ్ ఈక్వల్ టు m log a. సో 3 into log 12 to the base 12⁻1/2. Like a previous problem, 3 into what is the reciprocal of the 1/2? It is 2. So log 12 base 12, you will get 6. Anyhow, log a base a value is 1, so answer is 6. Now look at the next problem. Log 1000 to the base 0.001. ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మీకు బేసిక్ లాగరిథం లాస్ మీద మాత్రమే ఉన్నాయి. లాస్ ఆఫ్ లాగరిథం మీకు m log a, కోషియంట్ రూల్, ప్రొడక్ట్ రూల్ అండ్ log a బేస్ a రూల్స్ ఉన్నాయి. ఆ రూల్స్ మీద ఫ్రేమ్ అయిన ప్రాబ్లమ్స్ని ఇక్కడ చేశాను. ఫిఫ్త్ ప్రాబ్లం చూడండి. log 1000ని మనం 10³ ఎక్స్ప్రెస్ చేసుకోవచ్చు. 0.001 అని 10⁻⁻3గా ఎక్స్ప్రెస్ చేయండి. ఎప్పుడైనా మీరు 0.01ని 1/100 వేసుకొని మళ్ళీ 100ని 1/10 హోల్ స్క్వేర్ చేసి దాన్ని 10⁻⁻2 చేయాలంటే చాలా టైం టేకింగ్. అందుకని 0.001 10 పవర్ పాయింట్ ఆఫ్టర్ కౌంట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్ మీకు -3 వస్తుంది. దెన్ log of 10 to the base 10 with ఈ బేస్ 3 అయింది. దీనిది ఏమవుతుంది? రెసిప్రోకల్ చేయమని చెప్పాను, అందుకని ఏమవుతుంది? ఇట్ విల్ బి -1/3. Now 3 and 3 getting cancel, answer will be -1. వెరీ సింపుల్. కాకపోతే ఇక్కడున్న 1000 ఇక్కడ కూడా 1000 ఇచ్చారు. అప్పుడు మీరు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయి ఇది 1000 దీన్ని కూడా మళ్ళీ 1/1000 కింద చేసుకుంటే నెగిటివ్ వాల్యూ వస్తుందని మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. లెట్ us మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. log of 4 + 2√3 √3 + 1. ఈ 1 to 5 ప్రాబ్లమ్స్లో ఎక్స్ప్రెస్ చేసినట్టుగా దీన్ని ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలో అలా చేయలేము. అందుకని మేబీ 4 + 2√3 ఉంది కాబట్టి స్క్వేర్ అవుతుందేమో అంటే దీనికి స్క్వేర్ రూట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి చేస్తున్నాను. 4 + 2√3 కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ 3 + 1 + 2√3. 3కి ఫ్యాక్టర్స్ 3 and 1, అందుకని అలా తీసుకున్నాను. √3 + 1. యూ కెన్ రైట్ 3 యాజ్ √3 హోల్ స్క్వేర్, √3 + 1 whole square because it is looking like a square + b square + 2ab. So I can express 4 + 2√3 is √3 + 1 whole square. So log of √3 + 1 whole square to the base √3 + 1. Now you can write 2 into log of √3 + 1 to the base √3 + 1. Obviously whenever it is log a to the base a you will get 1. So 2 into 1, answer is 2. జస్ట్ దీనికి స్క్వేర్ రూట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కుదురుతుందేమో అని చెప్పి చేశాను. దాన్ని a + b హోల్ స్క్వేర్ ఫామ్లో ఎక్స్ప్రెస్ చేసుకోవడానికి 4ని 3 + 1 చేసుకొని 2√3ని అలా వదిలేశాను. 3ని √3 హోల్ స్క్వేర్గా కూడా ఎక్స్ప్రెస్ చేసుకోవచ్చు కాబట్టి దాన్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేసుకుంటే ఇది a² + b² + 2ab ఫామ్లో ఉంది, విచ్ ఇస్ ది a + b హోల్ స్క్వేర్. సో
√3 + 1 whole square. In that way I have solved this. Let us move to the 7th problem. See the 7th one. The logarithm with base 10 is called. ఇక్కడ ఆల్రెడీ నేను మీకు చెప్పేశాను. బేస్ 10తో ఉన్న లాగరిథంని, అంటే ఏ బేస్ లేదంటే మనం కామన్గా 10 తీసుకుంటాం. సో యూజువల్లీ ద లాగరిథమ్స్ విత్ బేస్ 10 ఆర్ కాల్డ్ కామన్ లాగరిథం ఆర్ బ్రిగ్ లాగరిథం. బ్రిగ్ లాగరిథమ్స్ విత్ బేస్ ఈ మీకు ఉండదు, 10th క్లాస్లో లేదు. కానీ ఒకవేళ బేస్ ఈతో, ఈ ఈజ్ ఎ ట్రాన్స్డెంటల్ నెంబర్, ఒకవేళ దాంతో అయితే కనుక వీ కాల్ దట్ ఈజ్ ఎ న్యాచురల్ లాగరిథం ఆర్ నెపేరియన్ ఆర్ నేపియర్ లాగరిథం. నౌ లుక్ ఎట్ ద 8th ప్రాబ్లం. If log 16 to the base x plus 1 equal to 2, then the value of x plus 3 is. ఇప్పుడు దాకా మనం ఏం చేసామంటే ఎక్స్పోనెన్షియల్ లాసు, లాగరిథమిక్ కాన్స్టెంట్స్ని యూస్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నామంటే డైరెక్ట్ కన్వర్షన్. You people know very well, if a power x is equal to n, you can write that it is log n to the base a equal to x, right? మరి దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు? x plus 1 ఇది బేస్, ఈ x plus 1కి పవర్ వస్తుంది, స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 16. యూజువల్గా స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి మీరు ఏం చేస్తారు? రూట్ చేస్తారు. x plus 1 ఈక్వల్ టు √16, దెన్ x plus 1 ఈక్వల్ టు ±4, దెన్ యూ విల్ గెట్ x వాల్యూ ఈజ్ 1 time 4, 1 time it is -4. Find out the x value. Later they are asking x plus 3. So డైరెక్ట్లీ దీనికి 2 యాడ్ చేసుకున్నా సరిపోతుంది. 6, -2 ఆర్ x plus 3 వాల్యూస్. లెట్ us మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. నౌ సీ ద 9th ప్రాబ్లం. ఇది లాగరిథం ప్రాబ్లం కాదు, కానీ డెసిమల్ ఎక్స్పాన్షన్స్లో మనకి టర్మినేటింగ్ అండ్ నాన్ టర్మినేటింగ్ 2 కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి. వెన్ ఎవర్ ఏ రేషనల్ నెంబర్, to say that whether it is a terminating or non-terminating, we need its decimal expansion. Then only we can say whether it is gives you a terminating or it is not a terminating one. So how can we guess that without actually expanding the given one, whether it is a terminating decimal or non-terminating decimal, just by identifying their denominator? If the denominator of any rational number is in the form of 2 power m into 5 power n, we call they are the terminating decimal, whereas in other form we call that is non-terminating decimal. But they are not asking you to what will be whether it is terminating or non-terminating. They are asking you to find out the decimal expansion. By above 1 you can say it is a terminating decimal, but they are asking decimal expansion means what we will do usually. 2 power 5 is 32 into 5 160, but we know that rather than dividing with 7 with 116, which is easier, means simply multiplying with 5 power 4. Why should I multiply with 5 power 4? To make it is the 10 power as a 10. ఇది మీరు డెసిమల్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ 7/2 power 5 into 5. మనకు అసలు టర్మినేటింగ్గా నాన్ టర్మినేటింగ్గా తెలియాలి అంటే అది ఫస్ట్ ఆ రేషనల్ నెంబర్ డినామినేటర్ 2 power m into 5 power nలో ఉంటే అది టర్మినేటింగ్ అవుతుంది, లేదంటే వేరే ఏ ఫామ్లో ఉన్నా అది నాన్ టర్మినేటింగ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు నేను ఈ డెసిమల్ ఎక్స్పాన్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఇది చిన్న వాల్యూ కాబట్టి మీరు 7/160 వాల్యూ చేస్తారు. ఒకవేళ అదే ఇంకా వేరే వాల్యూ అయితే దాన్ని డివిజన్ చేయడం కన్నా మీకు ఏం చేయొచ్చు, మీరు మల్టిప్లై చేసుకుంటే ఏ పవర్ అయితే లెస్గా ఉందో దాన్ని మీరు ఈజీగా వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ 5 power 1 ఉంది, పక్కన 2 power 5 ఉంది. నేను టెన్స్ని చేయడానికి 5 power 4తో మల్టిప్లై చేసుకున్నాను. సో 7 into 6 25/10 to the power of 5.
multiply 7 into 625 value and get the what is the decimal value. You may get 4375 by 10 power 5. So its value is 0.04375 will be the value. దీనికి ఎంత వాల్యూ వచ్చిందండి? 0.04375 వచ్చింది. Let's move to the next problem. Now see the 10th problem. Express 1/2 log 9 plus 2 log 5 minus 5 log 2 as a single logarithm. So to do this, first చూడండి మీకు ఏమి ఇచ్చారు. 1/2 log 9 plus 2 log 5 minus 5 log 2. First of all, it is in the form of m log a. Convert it into log a power m. Log of 9 power 1/2 plus log of 5 square minus log 2 power 5. Simply what I have done is I have converted m log a into log a power m. Now log 9 power 1/2, you know that 3 square whole power 1/2 is 3. Log 25 minus log 38. దీన్ని ఒక సింగిల్ లాగరిథంగా ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలంటే ముందు లాగ్ అని పెట్టుకోండి. విచ్ ఎవర్ ఆర్ పాజిటివ్, దీనికి పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్ లేదు కాబట్టి పాజిటివ్, ఎందుకంటే నో సైన్. విచ్ ఎవర్ ఆర్ పాజిటివ్ రైట్ దెమ్ యాజ్ న్యూమరేటర్స్. విచ్ ఆర్ ద having negative symbol or write it as denominator. So log 75 by 32 will be the simplified value. So log 75 by 32 is the as the single logarithm. Now see the 11th problem. Expand log x cube by root over y into z. ఇప్పుడే సింప్లిఫై చేసాం, ఇప్పుడు వాళ్ళు ఎక్స్పాండ్ చేయమంటున్నారు. log of x cube by root y into z. As I told you, whichever are numerator, keep it them as plus. Which are in the denominator, keep it with negative. Now I expanded with using log of a by b. We know log a by b can be expressed as log a minus log b. Now 3 log x minus log y power 1/2 minus log z. If you observe that 3 log x minus this 1/2 can be expressed as 1/2 log y minus log z. So it is the expansion of the given log x cube by root y into z. Sometimes they may ask that it is whole root. At that time what will we do? We will write 1/2 friend. Let us simplify rest of it, you will get the answer. Let us move to the next problem. Sometimes they may ask you to find out the simplification of like this. It seems to be difficult, but very simply we can solve it. Log 25 to the base 5. Then can you express that 1/4 into log of 25 can be written as 5 square? Yes, we can write. So 25 whole power 1/4 into 2 into log 5 to the base 5. We know that 25 whole power minus 1/2. As we know log 5 base 5 value 1. 25 can be written as 5 square whole power minus 1/2. 2 get cancelled, 5 power minus 1. You can write the value is 5 power minus 1, which value is 1/5. These are the 12 problems are based on your 10th class textbook. Some are twisted, some are given in a somewhat additional level. So we are going to learn one more some tricky problem. See here 13 ప్రాబ్లం చూడండి. ఇప్పుడు వరకు ఉన్నవన్నీ కూడా మీ క్లాస్ టెక్స్ట్ బుక్ ఏదైతే ఉంటుందో వాటిని బేస్ చేసుకొని కొన్ని ట్విస్ట్ చేసి కొన్ని వేరే విధంగా అడగడం జరిగింది. ఇప్పుడు చూడండి 13th వన్.
n ఈజ్ 1000 ఫ్యాక్టోరియల్. ఫస్ట్ మీకు 1000 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే ఏంటో తెలియాలి కాబట్టి 4 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే 4 into 3 into 2 into 1. In the same manner 3 factorial means 3 into 2 into 1. Like that, can you guess that what is the 1000 factorial means 1000 into 999 into 998 into 997 into and so on into 1 వచ్చేంత వరకు రాయాలి. 1 అంటే 1 మల్టిప్లై చేసిన చేయపైన ఒకటే వాల్యూ అవుతుంది కాబట్టి ఇంటూ 2 పోనీ ఇంటూ 2 వరకు చేసుకో. ఇది 1000 ఫ్యాక్టోరియల్. మీకు ఇచ్చిన ప్రాబ్లం చూస్తే 1/log n to the base 2. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఒక రూల్ నేర్చుకోవాలి. ఏంటిది? 1/log n to the base a can be written as log n to the base a అలా ఏమవుతుందంటే రివర్స్ అవుతుంది. అది log a to the base n. వాల్యూ ఇది ఫార్ములా. దీన్ని యూజ్ చేసి ఇప్పుడు ఉన్న ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయాలి. ఇప్పుడు చెప్పిన ఫార్ములా ఉంది కదా, ఏంటది? 1/log n to the base a can be written as log a to the base n. ఈ ఫార్ములాని యూజ్ చేసి ఇప్పుడు దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? log 2 to the base n, log 3 to the base n and so on, log 1000 to the base n. We know log a plus log b can be written as log ab కదా. అంటే ప్రొడక్ట్ ఎడిషన్ అవుతే ప్రొడక్ట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రొడక్ట్. 2 into 3 into 4 into and so on until 1000 to the base n. log of 2 into 3 into 4 into 1000 నెంబర్స్ వరకు మల్టిప్లై చేస్తే ఏమని చెప్పాను? 1000 ఫ్యాక్టోరియల్ టు ద బేస్ n. మరి n కూడా వాళ్ళు 1000 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటున్నారు కాబట్టి log n టు ద బేస్ n. ఆన్సర్ ఈస్ 1. వెరీ సింపుల్ ప్రాబ్లం. ద వాల్యూ ఆఫ్ x సాటిస్ఫైయింగ్ log of 3x minus 2 to the base 2 equal to log x to the base 1/2. Usually any two logarithms can be equivalent whenever they are having equal bases. Observe that bases are here 2 and here 1/2. So log x 2 power minus 1. So log of 3x minus 2 to the base 2 equal to log x to the base 2. I have written minus 1 reciprocal as minus 1 only. Now if you observe that log 3x minus 2 to the base 2 equal to now log of x power minus 1 base 2. Now same basis, so we can write it as 3x minus 2 equal to x power minus 1. 3x minus 2 equal to 1/x solve చేసుకుంటే ఆన్సర్ వచ్చింది. 3x square minus 2x minus 1 equal to 0. Try to find out the value of the x by the factorization. Let us move to the next problem. Now 15th problem, we are linking one concept with another. మనం ఈ లాగరిథం కాన్సెప్ట్ని ప్రోగ్రెషన్స్తో లింక్ చేసుకుంటున్నాం. log 2 base 3, log 2 base 6 and log 2 base 12 are in what? జస్ట్ వీటిని అబ్జర్వ్ చేయగానే మనకి ఏపీ అంటే కనుక 2b ఈక్వల్ టు a ప్లస్ సి ఉండాలంటే ఫస్ట్ టర్మ్ని థర్డ్ టర్మ్ని యాడ్ చేస్తే ట్వైస్ ఆఫ్ ద సెకండ్ టర్మ్ రావాలి. కానీ ఇక్కడ బేసెస్ డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి. యాడ్ చేయడం అంటే ప్రొడక్ట్ రూల్ వర్కౌట్ అవ్వదు. నెక్స్ట్ b square equal to ac is the gp. b square అంటే మిడిల్ టర్మ్కి స్క్వేర్ చేసుకొని రెండింటిని మల్టిప్లై చేయడం. యూజువల్గా లాగరిథమ్స్కి ప్రొడక్ట్ రూల్ ఉంటుంది కానీ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ద 2 లాగరిథమ్స్ వర్కౌట్ అవ్వదు. ఉన్నది ఒకటి హెచ్పి, అది ఉందో లేదో చూద్దాం. హెచ్పి అంటే రెసిప్రోకల్స్ ఆఫ్ దీస్ షుడ్ బీ ఇన్ ఏపీ. వీటి రెసిప్రోకల్స్ ఏపీలో ఉండాలి.
అందుకని రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ log 2 బేస్ 3 అప్పుడు log 3 బేస్ 2 అవుతుంది, log 6 బేస్ 2 అవుతుంది, log 12 బేస్ 2 అవుతుంది. ఎస్ ఇట్ ఈజ్ 2 టైమ్స్ ఆఫ్ log 6 బేస్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు log 12 బేస్ 2 ఇంటూ log 3 బేస్ 2. ఇది log 36 బేస్ 2 అవుతుంది. ఇక్కడేమో log 12 3 ఇస్ ప్రొడక్ట్ రూల్ అంటే ఇక్కడ a ప్లస్ సి చేశాను, యాడ్ చేశాను, 36 బేస్ 2 అవుతుంది. సేమ్ దీని రెసిప్రోకల్స్ ఏపీలో ఉన్నాయి కాబట్టి హెచ్పి, దే ఆల్ ఇన్ హెచ్పి. ఇక్కడ ఏం చేశానంటే రెసిప్రోకల్స్ తీసుకున్న తర్వాత log 3 బేస్ 2, log 6 బేస్ 2, log 12 బేస్ 2. మిడిల్ టర్మ్కి ట్వైస్ ఆఫ్ దట్ అమౌంట్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాను. అప్పుడు అది log 36 బేస్ 2. నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ 2 వాటిని యాడ్ చేస్తున్నాను, a ప్లస్ సి అంటే log 3 ప్లస్ log 12 విత్ సేమ్ బేస్ 2. అప్పుడు log 3 ఇంటూ 12 36 అవుతుంది. సేమ్గా వచ్చింది కాబట్టి ఇట్ ఈజ్ 2b ఈక్వల్ టు a ప్లస్ సి. ఇప్పుడు వాట్ ఆర్ దీస్ ద గివెన్ ఆర్ రెసిప్రోకల్స్ ఆఫ్ గివెన్? రెసిప్రోకల్స్ ఆఫ్ గివెన్. సో దే ఆర్ ఇన్ హెచ్పి. రెసిప్రోకల్స్ ఆఫ్ ఎనీ టర్మ్స్ ఆర్ ఇన్ ఏపీ, we call those terms are in HP. 1 to 15 ప్రాబ్లమ్స్ లాగరిథమ్స్ మీద అన్ని మోడల్స్ కవర్ అయ్యేటట్టుగా 15 ప్రాబ్లమ్స్ని ఇచ్చాను. 16th నుంచి ట్రిగ్నామెట్రిక్ రేషియోస్ మీద ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ని ఇందులో మెన్షన్ చేశాను. నౌ లుక్ ఎట్ ద 16th one. Before learning all these problems, one should must aware about the standard angle table. Before solving this, just try to recall the standard angle table once. See the 16th problem. Sin of a plus b is equal to tan of a minus 2b is equal to 1. Then cot 3b equal to sin of a plus b is equal to 1. You know that at what value of sin is 1 means sin of a plus b is equal to sin 90. Then a plus b equal to 90. Think it is an equation 1. In the same manner, tan of a minus 2b equal to 1. Tan a minus 2b అని ఇచ్చారు కదా, tan of a minus 2b అని ఏం రాయొచ్చు మీరు? 1. ఎక్కడ 1 అవుతుందండి? tan 45. a minus 2b ఈక్వల్ టు 45. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ని సెకండ్ ఈక్వేషన్ని వేసుకోండి, సబ్స్ట్రాక్ట్ చేసుకుంటే మీకు b వస్తుంది. మైనస్ 3b ఈక్వల్ టు మైనస్ 45. 3b ఈక్వల్ టు 45. నీకు b వాల్యూ కావాలా cot 3b కావాలి అంటే cot 3b కావాలి. అందుకని cot 3b ఈజ్ ఈక్వల్ టు cot 45 డైరెక్ట్గా 1. మనం టైం సేవ్ చేసుకునేటట్టుగా ఉండాలి కాబట్టి మళ్ళీ b వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసి cot 3 into 15 వాల్యూ వేసుకొని చేసేటప్పటికి టైం వేస్ట్ అవుతుంది కాబట్టి డైరెక్ట్గా 3b అడిగారు కాబట్టి 3b వేసుకోండి. 17th ప్రాబ్లం చూసుకోండి. tan of a plus c by 2 in triangle ABC. We know a plus b plus c equal to 180. Reason? Because they are angle sum property. A plus c can be written as 180 minus b. By 2 if you want to write, by 2 write it. Then a plus c by 2 equal to 90 minus b by 2. So tan of 90 minus b by 2, a plus c by 2 ni 90 minus b by 2 కింద రాసుకున్నాను. tan of 90 minus theta ఎప్పుడు కూడా cot theta అవుతుంది కాబట్టి cot b by 2 will be the answer. Let us move to the 18th problem. Now see the 18th problem. 18th problem is tan theta is equal to p by q. Then the value of p sin theta plus q cos theta by p sin theta minus q cos theta equal to. Now just by observing this one, what you people will do is you will try that tan theta means it is
opposite by adjacent, and you will try to find out what is the hypotenuse. Rather than that, just by simplifying this numerator and denominator by dividing with cos theta, you can get the answer very easily. Let me divide the numerator and denominator with cos theta. After dividing, you can observe that is sin by cos, you can write it as tan plus q by p into tan theta minus q, right? ఇప్పుడు చూడండి tan theta వాల్యూ మీకు p by q కాబట్టి p into p by q మైనస్ ప్లస్ q by p into p by q మైనస్ q అయింది. సింప్లిఫై చేస్తే p స్క్వేర్ బై q ప్లస్ q by 1 and p square by q minus q by 1. By simplifying, you will get that p square plus q square by p square minus q square. In that way, you can find out p square plus q square by p square minus q square. Let us move to the 19th problem. Now look at the 19th problem. If 3 sin theta plus 4 cos theta equal to 5, then the value of 4 sin theta minus 3 cos theta. ఇలా అడిగినప్పుడు యూజువల్గా మనం ఏం చేయాలి అంటే 3 sin theta plus 4 cos theta is equal to 5 and 4 sin theta minus 3 cos theta is equal to some k అనుకొని దీన్ని స్క్వేరింగ్ చేసి యాడ్ చేయాలి. కానీ ఇట్స్ వెరీ టేక్ మచ్ టైం. ఇలా ఉన్నప్పుడు జస్ట్ అబ్జర్వ్ దట్ అవి క్రిస్ క్రాస్గా అంటే 4 cos theta ఉంటే కింద 4 sin theta ఉందా, 3 sin theta ఉంటే 3 cos theta ఉందా, సమ్ వాల్యూస్ ఉన్నాయో చూసుకున్నాను. అంటే నథింగ్ బట్ ఏ sin theta ప్లస్ బి cos theta ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ సి ఉండి అవి రివర్స్ అవ్వాలి. అంటే బి sin theta ఇక్కడ పాజిటివ్ ఉంది కాబట్టి నెగిటివ్ అవ్వాలి. ఏ కాస్ టీటా ఈక్వల్ టు సమ్ కే అయితే దట్ కే వాల్యూ విల్ బి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ ఓవర్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ మైనస్ సి స్క్వేర్. ఇది ఇలా తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు, మీకు వచ్చిన వాల్యూస్ 3 sin theta ప్లస్ 4 cos theta ఈక్వల్ టు 5. మరి నీకు కే వాల్యూ కావాలి కాబట్టి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ ఓవర్ ఏం చేస్తారు, ఏ అంటే 3, బి అంటే 4, సి అంటే 5 తీసుకోండి. 3 స్క్వేర్ ప్లస్ 4 స్క్వేర్ మైనస్ 5 స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ ఓవర్ 9 ప్లస్ 16 25 మైనస్ 5 స్క్వేర్ 25 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 0. ఆబ్వియస్లీ కే వాల్యూ ఇస్ 0. ఈ ట్రిక్ మీకు యూజ్ఫుల్ అవుతుంది. ఒకవేళ 3 sin theta మైనస్ 4 కాస్టింగ్ ఏదైనా వాల్యూ ఇస్తే కనుక మీకు యూజ్ అవుతుంది. లెట్ us రైట్ ఇట్ వాల్యూ ఇస్ 0. ఇంకో ఇంట్రెస్టింగ్ ప్రాబ్లం ఇచ్చాడు మనకి. ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ స్టేట్ టెక్స్ట్ బుక్లో లేవు. ఎక్స్ప్రెస్ కాట్ టీటా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సైన్ టీటా. యూజువల్గా మీకు కాట్ టీటానే కాస్ బై సైన్ కింద రాసుకోవడం అయితే తెలుసు. మరి ఇప్పుడు ఈ కాస్ టీటాను కూడా సైన్లోకి రాయమన్నాడు. వెరీ సింపుల్. వీ నో దట్ కాస్ స్క్వేర్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ టీటా అయినప్పుడు కాస్ టీటా ఏమవుతుంది, రూట్ ఓవర్ 1 మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ టీటా. సో రూట్ ఓవర్ 1 మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ టీటా బై సైన్ టీటా కింద రాయండి. సో యూ గాట్ కాట్ టీటా ఈక్వల్ టు రూట్ ఓవర్ 1 మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ టీటా బై సైన్ టీటా అలా రాసుకోవచ్చు. ఇవి అన్నీ ప్రాక్టీస్ చేయండి. అంటే కాట్ని ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కాట్ సైన్ ఇలా టేబుల్ వేసుకోండి. సైన్, కాస్, tan, కాట్, కొసికెంట్, సీకెంట్. సైన్ని సైన్ కింద అది ఓకే. సైన్ని కాస్లో ఎలా రాస్తామో రాసుకోండి. ఇక్కడ కూడా సైన్ టీటా, కాస్ టీటా, ట్యాన్ టీటా, కాట్ టీటా అలా పెట్టుకోండి. కొసికెంట్ టీటా, సీకెంట్ టీటా. సైన్ని సైన్ ఓకే.
కాస్ని కూడా సైన్లో ఎలా రాయాలి, ట్యాన్ని సైన్లో ఎలా రాయాలి, కాట్ని సైన్లో ఎలా రాయాలి, అలా ఒక టేబుల్ ఫార్మాట్లో రాసుకోండి. దెన్ ఇట్ విల్ బీ ఈజియర్. దిస్ హౌ టు డూ దిస్ వన్ ఇన్ ఏ డీటెయిల్డ్ మేనర్ I am going to give my next video. Next, see that 21st problem. Find the value of 3 theta if tan 5 theta by 2 is equal to 1. You people know very well about at what value of tan is 1. Yes, at tan 45. So 5 theta by 2 is equal to 45 means 5 theta is equal to 90 where theta equal to 18. If theta is 18, obviously 3 theta value will be 54. Yes, answer is 54. Now look at the next problem. The cotangent of the angles pi by 3, pi by 4, pi by 6 are in అని ఇచ్చారు. ఇక్కడ చూడండి, కాటజెంట్ అంటే క్లియర్గా కాట్ పై బై 3, కాట్ పై బై 4, కాట్ పై బై 6 అడుగుతున్నారు. ఇక్కడ పై అంటే మీకు తెలిసిన పై కాదు, పై రేడియన్. పై రేడియన్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 180 degrees. దిస్ ఈజ్ ద కన్వర్షన్ బిట్వీన్ ది రేడియన్ మెజర్ టు సెక్సాడెసిమల్ మెజర్ కాల్డ్ డిగ్రీ. యూజువల్గా పై బై 3 అనేదంటే 180 by 360, కాట్ 45 అంటే 180 by 4 కాబట్టి కాట్ 45, పై బై 6 అంటే 180 by 6 కాబట్టి కాట్ 30. దీని వాల్యూ 1/√3, 1/√3. విత్ వాట్ వాల్యూ వీఆర్ మల్టిప్లయింగ్, లేకపోతే కామన్ రేషియో సేమ్గా ఉంది కాబట్టి ఇవన్నీ జీపీలో ఉన్నాయి అని అనుకోవాలి. మీరు రేడియన్ మెజర్ నుంచి సెక్సాడెసిమల్ మెజర్ అంటే పై వాల్యూ 180 degrees అని తెలిస్తే అవుతుంది. ఒక్కోసారి ఇదొక్కటి మాత్రమే ఇవ్వచ్చు, ఇలా ఇవ్వకుండా కాట్ 60, కాట్ 45, కాట్ 30 ఆర్ ఇన్ వాట్ అని అడగచ్చు. అప్పుడు ఏం చేస్తాం, మనం కామన్ రేషియో తీసుకుంటాం, T2/T1 చేస్తాం, 1/1/√3 చేసుకుంటే √3 వస్తుంది, దీనికి కూడా చేస్తే √3. కామన్ రేషియో సేమ్గా ఉంది కాబట్టి జీపీలో ఉంది అని అనుకోవచ్చు. లెట్ us మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. నౌ లుక్ ఎట్ ది 23rd ప్రాబ్లం. కాస్ టీటా బై 1 + sin θ ప్లస్ 1 + sin θ బై కాస్ టీటా ఈక్వల్ టు 2 అని ఇచ్చారు కదా. మరి వాల్యూ ఎంత అవుతుంది అంటే మీరు క్రాస్ మల్టిప్లై చేయండి, సింప్లిఫై చేసుకోండి. కాస్ స్క్వేర్ టీటా ప్లస్ 1 + sin θ హోల్ స్క్వేర్ హోల్ బై కాస్ టీటా ఇంటూ 1 + sin θ. సో కాస్ స్క్వేర్ టీటా ప్లస్ 1 + sin స్క్వేర్ టీటా ప్లస్ 2 sin θ బై cos theta into 1 + sin θ. It will be 1 and 1 will become 2. 2 + 2 sin θ by cos theta into 1 + sin θ. By taking out 2 common, 1 + sin θ by cos theta into 1 + sin θ. Clearly it is getting cancelled and you are getting 2 secant theta. Its value is 2. So secant theta is 1. At what value of secant is 1 means at secant 0. అందుకని tan degree 0 అవుతుంది. tan theta అంటే tan 0, tan 0 degrees అంటే 0 మీకు తెలిసింది. Very simple problem. Now see the 24th one. Tan theta equal to 2x/1 - x square. Then వాట్ ఈజ్ ద కాస్ టీటా వాల్యూ దే ఆస్క్డ్. ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం యూజువల్గా అంటే టాన్ టీటా ఈక్వల్ టు 2x/1 - x స్క్వేర్ పెట్టుకొని, ఇదేమో ఆపోజిట్ ఇదేమో అడ్జసెంట్ అని పెట్టుకొని హైపోటెన్యూస్ కోసం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. బట్ ఇట్ టేక్స్ మచ్ టైం. సో వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఈజ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లర్న్ అబౌట్ జనరల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ పైథాగరన్ ట్రిపులెట్. పైథాగరన్ ట్రిపులెట్ జనరల్ ఫార్మ్ని మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మీకు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ చాలా ఈజీగా మీరు చేసుకోవచ్చు. వాట్ ఈజ్ ద పైథాగరన్ ట్రిపులెట్ జనరల్ ఫార్మ్?
ఇట్ ఈజ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 కామా 2x కామా ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 1 ఆర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 కామా 2x కామా 1 మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్. ఓకే, ఇప్పుడు లెటర్ ఎక్స్లో ఉంది కాబట్టి ఎక్స్ రాశాను. ఒకవేళ అది పీలో ఉంటే పీలో ఎలా రాసుకోవచ్చు? పీ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 కామా 2p కామా పీ స్క్వేర్ మైనస్ 1 ఆర్ పీ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 కామా 2p కామా పీ 1 మైనస్ పీ స్క్వేర్. అది లెటర్ పీలో ఉంది కాబట్టి నేను ఇలా రాశాను. ఒకవేళ ఇట్ ఈజ్ మేబీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ tan θ ఈక్వల్ ఇలా ఉందనుకోండి 2mn బై m స్క్వేర్ ప్లస్ m స్క్వేర్ మైనస్ n స్క్వేర్. ఇది m అండ్ n టర్మ్స్లో ఉంది కదా, అప్పుడేం రాస్తారు? m స్క్వేర్ ప్లస్ n స్క్వేర్ కామా 2mn కామా m స్క్వేర్ మైనస్ n స్క్వేర్. m స్క్వేర్ ప్లస్ n స్క్వేర్ కామా 2mn కామా m స్క్వేర్ మైనస్ n స్క్వేర్. ఇప్పుడు మీరు క్లియర్గా ఇచ్చిన వాల్యూస్ ఏంటో రాయండి. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్లో ఉంది కాబట్టి నేను ఎక్స్లో తీసుకున్నాను. ఏంటది? ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 కామా 2x కామా 1 మైనస్ ఎక్స్. ఫ్రమ్ ది డెఫినేషన్ దిస్ ఈజ్ ఆపోజిట్, దిస్ ఈజ్ adjacent, still left over is hypotenuse. Yes, I got hypotenuse. Now you want cos theta, which is cos theta can be written as adjacent by hypotenuse. What is adjacent here? 1 minus x square by hypotenuse is 1 plus x square. Very simply we can find out whatever we required rather than doing the hypotenuse square equal to opposite square plus adjacent square. So answer is 1 minus x square by 1 plus x square. Let us move to the next problem. Now see the 25th problem. They are asking you to find out log of tan 1 degree into tan 2 degrees into tan 3 degrees into and so on, tan 88 degrees into tan 89 degrees to the base 10. ఈ వాల్యూని అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫస్ట్ మీరు ఇలా ఉన్నప్పుడు tan 1 డిగ్రీ tan 89 డిగ్రీ 1 డిగ్రీ కాంప్లిమెంటరీ కాబట్టి మనం ఏం చేసుకోవచ్చు? tan 89ని 90 మైనస్ 1 డిగ్రీ కింద కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. అప్పుడు tan ఆఫ్ 90 మైనస్ 1 డిగ్రీ ఏమవుతుంది? cot 1 డిగ్రీ అవుతుంది. క్లియర్గా tan 1 డిగ్రీ cot 1 డిగ్రీ క్యాన్సిల్. అలా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే tan 88ని cot 2 కింద రాసుకోవచ్చు. tan 2 అండ్ cot 2 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. tan 3 cot 3 అలా అన్నీ క్యాన్సిల్ అవుతాయి. ఉన్న 89 నెంబర్స్లో 1 to 44 tan 1 to tan 44 will be cancelled by tan 46 to tan 89. Still what is left over? Tan 45. So log tan 45 to the base 10. But tan 45 value is also 1. So log 1 to the base 10. We know log 1 to the base 10 answer is 0. Let us move to the next problem. Now look at the 26th problem. If cosecant A equal to 1 and cot B equal to 1, then the value of secant square B minus cos square A. What is the cosecant A value 1 means at what value of standard angle is cosecant is 1 means obviously it is A value at a 90 degree. At what value of cot is 1 means obviously B is 45. Now if you observe that secant square 45 minus cos square 90 degrees value is, you know secant square 45 means it is a root 2 whole square minus cos square 0 means 0. Cos square 90 degrees means 0. Then root 2 whole square means 2 minus 0. Then answer is 2. Coming to 27th problem. See here, cot theta equal to 15 by 8. Cot means you know it is adjacent and by opposite or nothing but perpendicular. మరి 2 plus 2 sin theta into 1 minus sin theta by 1 plus cos theta into 2 minus 2 cos theta అని ఇచ్చాను. అంటే నువ్వు sin theta వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, cos theta వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. బట్ యాక్చువల్గా మీరు అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే ఇందులోంచి 2 కామన్ వస్తుంది, 2 కామన్ తీస్తే మీకు ఎంత మిగులుతుంది? 1 plus sin theta into 1 minus sin theta by
1 ప్లస్ కాస్ టీటా ఇంటూ 1 మైనస్ కాస్ టీటా ఇంటూ 2 ఇంటూ 2 క్యాన్సిల్ అయిపోయింది కదా. దెన్ 1 ప్లస్ సైన్ టీటా ఇంటూ 1 మైనస్ సైన్ టీటా బై 1 ప్లస్ సైన్ టీటా ఇంటూ 1 మైనస్ కాస్. ఇప్పుడైనా పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏముంది, ఇందాకైనా అలాగే ఇప్పుడైనా అలాగే. కానీ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి ఉంది కాబట్టి 1 మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ టీటా చేయొచ్చు, ఇది 1 మైనస్ కాస్ స్క్వేర్ టీటా చేయొచ్చు. 1 మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ టీటా కాస్ స్క్వేర్ టీటా అయితే 1 మైనస్ కాస్ స్క్వేర్ టీటా సైన్ స్క్వేర్ టీటా అవుతుంది, అది మీకు తెలుసు. కాస్ బై సైన్ ఏమవుతుంది, కాట్ స్క్వేర్ టీటా. కాబట్టి వాళ్ళు ఇచ్చిన కాట్ టీటా వాల్యూ 15/8 హోల్ స్క్వేర్ విచ్ ఇస్ 225/64. 225/64 విల్ బీ ది ఆన్సర్. అంటే మనం సైన్ టీటా కాస్ టీటా వాల్యూస్ని యాక్చువల్గా ఫైండ్ అవుట్ చేయకుండా కూడా మనం ఈ వాల్యూని గెస్ చేయొచ్చు. లుక్ ఎట్ ద నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం 28th. ఇఫ్ కాట్ టీటా ఈక్వల్ టు 1 అండ్ దెన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ 2 సైన్ టీటా కాస్ టీటా వాల్యూ. క్లియర్లీ వాట్ కెన్ యూ రైట్ ఇట్ ఈస్, టీటా ఈజ్ 45. నేను ఎందుకు రాస్తాను అనేది మీకు తెలుసు. ఎట్ వాట్ వాల్యూ ఆఫ్ కాట్ టీటా ఈజ్ 1 అంటే 45. మరి వాళ్ళు ఏం అడుగుతున్నారు, 2 ఇంటూ సైన్ టీటా కాస్ టీటా, సైన్ 45 ఇంటూ కాస్ 45, that is 2 into 1/√2 into 1/√2 will give you 2/2 which is equal to 1. దీన్ని మీరు ఇలాగే కాకుండా 2 sin టీటా కాస్ టీటా అని sin 2 టీటా కింద వాల్యూ వేసుకొని, టీటా 45 కాబట్టి sin 2 టీటా వాల్యూ ఏమవుతుందంటే sin 90 అవుతుంది. ఈవెన్ దో విల్ గెట్ 1. మీరు ఎలా రాసినా కూడా ఆన్సర్ అయితే 1 వస్తుంది. లుక్ ఎట్ ద 29th ప్రాబ్లం. ఈ ప్రాబ్లం చాలా చాలా సింపుల్. మీ టెక్స్ట్ బుక్లోంచే తీసుకున్నాను, కానీ ఇక్కడ వాల్యూ అనేది మీకు కొత్తగా అనిపిస్తుంది. చూడండి, tan A ఈక్వల్ టు కాట్. యూ నో tan A ఈక్వల్ టు, హౌ విల్ యూ ఎక్స్ప్రెస్ కాట్ B ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ tan ఈజ్ tan ఆఫ్ 90 మైనస్ B, బికాస్ కాట్ టీటా ఈక్వల్ టు tan ఆఫ్ 90 మైనస్ టీటా. సో క్లియర్లీ A equal to 90 minus B. Then what can I write? A plus B is equal to 90. At what value of sin A plus B means sin 90. As usual sin 90 value 1. So we got the answer. Now look at the 30th one. The value of 7 cot 45 by 3 into sin 35 minus 4 into cos 70 into cosecant 20 degrees by 3 into tan 5 degrees into tan 25 into tan 45 into tan 65 into tan 85 value. So clearly 7 by cos 70, cos of 55 degrees you can write as cos of 55. I am leaving like that. And sin of 90 minus 55. Why I am doing this? మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, కాంప్లిమెంటరీ అవుతుందా లేదా. 55 plus 35 వాల్యూ 90 degrees. సో ఇన్ వాట్ వే వీ విల్ రైట్ ఇట్ ఈస్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అరేంజ్ దట్ ఎనీ టూ ఐదర్ న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ ఆర్ సైడ్ బై సైడ్, ఆర్ దే కాంప్లిమెంటరీ pair ఆర్ యాజ్ one group or not. Not there means group it. Keep one thing in a constant and change the other with the help of the above one. ఇక్కడ cos 55 degrees by sin 35 degrees ఉంది. ఈ రెండు కూడా కాంప్లిమెంటరీ పేర్స్. ఇందులో cos 55 అలా ఉంచేసుకొని sin 35ని చేంజ్ చేసుకున్నాను. ఎలాగా, sin ఆఫ్ 90 మైనస్ 55 అని రాసుకున్నాను. పై దాని వాల్యూని యూజ్ చేసి రాస్తున్నాను. -4 ఇంటూ, మరి ఇప్పుడు చెప్పండి ఇక్కడ ఏమవుతుంది, cos 70 cosecant 20. 70 20 కాంప్లిమెంటరీ పేర్ కాబట్టి మీరు దేన్ని ఒకదాన్ని చేంజ్ చేసుకోండి. రెండింటిని చేంజ్ చేయకూడదు, ఏదో ఒకటి చేంజ్ చేయాలి. సో నేను ఫస్ట్ దాన్ని చేంజ్ చేసుకుంటున్నాను. cos ఆఫ్ ఏం రాయాలి, పక్కనే ఉంది కదా 90 మైనస్ పక్కన వాల్యూ ఉంటుంది 20. డినామినేటర్లో చూస్తే కాంప్లిమెంటరీ పేరుగానే లేవు కాబట్టి ముందు పేరు చేసుకోండి. tan 45 వాల్యూ ఎలాగో 1 కాబట్టి ఇగ్నోర్ చేయండి. 3 ఇంటూ tan 5 degrees ఇంటూ tan 25 రాయకండి, 85 రాయండి, ఎందుకంటే కాంప్లిమెంటరీ పేరు.
tan 25 ఇంటూ tan 65. ఈ ప్రాబ్లం చూడగానే మీకు 25th ప్రాబ్లం గుర్తుకు రావాలి, ఎందుకంటే మనం అదే చేసాం కదా, tan 1 tan 2 డిగ్రీ tan 3 డిగ్రీ, అదే ఇక్కడ కూడా ఉంది. 7 ఇంటూ cos 55/3 ఇంటూ cos 55 degrees minus 4 into cos of 90 minus 20 degrees is obviously it is sin of 20 degrees, which is into cosecant 20. 3 into tan 5 degrees into, let me change this one, ఏదో ఒకదాన్ని చేంజ్ చేసుకొని నేను ఫస్ట్ దాన్ని అలా వదిలేసాను కాబట్టి సెకండ్ దాన్ని, because sin and cosecant are cancelled because they are reciprocal. As we know that sin and cosecant are reciprocal, like that tan and cot also reciprocal. So answer is 7/3 minus 4/3. Answer is 3/3, which is 1. So answer is 1. Root over 1 plus cos theta by 1 minus cos theta plus root over 1 minus cos theta by 1 plus cos theta. ఈ ప్రాబ్లమ్ని చాలా సింపుల్గా మీరు సాల్వ్ చేయొచ్చు, అసలు ఎటువంటి మెథడ్ యూస్ చేయకుండానే. ఇక్కడ చూడండి 1 plus cos theta, 1 plus cos theta ఉన్నప్పుడు ఈ cos thetaని సమ్ sin theta అనుకోండి, రూట్ని ఇగ్నోర్ చేసుకోండి, 1/sin theta. cosecant theta ఇక్కడ ప్లస్ ఉంటే ప్లస్ రాయండి, ప్లస్ cot theta, cosecantకి కాంబో cot, మరి మైనస్ ఉంటే cosecant theta minus cot theta. ఆన్సర్ ఈజ్ 2 cosecant theta. మేబీ ఇన్ కేస్ ఇక్కడ 1 plus sin theta ఉందనుకోండి, రూట్ ఓవర్ 1 plus sin theta by 1 minus sin theta ఉందనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేస్తారు, 1 plus sin theta by 1 minus sin theta. ఈ 1 minus sin theta మొత్తం కలిపి cos theta అనుకోండి, ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు, 1/cos theta అంటే సీకెంట్ పక్కన డెఫినెట్గా ఏమొస్తుంది, tan. అప్పుడు ఇది సైన్లో ఇస్తే ఆన్సర్ ఏమవుతుంది, 2 secant theta. వెరీ వెరీ సింప్లీ, ఇన్ సింపుల్ వే వీ కెన్ గెస్ ది ఆన్సర్స్. నౌ లుక్ ఎట్ ద ప్రాబ్లం నెంబర్ 32. ఇప్పుడే మనం ప్రాబ్లం చేసాం కదా, cos 20 sin 70. 17 ఎలా రాసుకోవచ్చండి, 90 minus 20 రాస్తే cos 20/cos 20 1 వస్తుంది. cos 20/sin of 90 minus 20 cos 20 plus 2 cos theta by, do you know sin of 90 minus theta? Yes, it is cos theta, which is equal to k/2. 1 plus 2 equal to k/2. So 3 equal to k/2, will k equal to 6. Then answer is 6. Let us move to the next problem. Now look at the problem number 33. This is a very very important model. Sin 3a is equal to cos of a minus 26. Then what is the value of cos of 3 into a plus 1 value అడిగారు. మీరు ఏం చేస్తారు, sin 3a is equal to cos of a minus 26. Let me convert either cos in terms of sin or sin in terms of cos. కాస్ని సైన్లోకైనా కన్వర్ట్ చేసుకోండి, లేకపోతే సైన్ని కాస్లోకి. ఆబ్వియస్గా కాస్ని ఇక్కడ సైన్లో కన్వర్ట్ చేయడం కన్నా సైన్ని కాస్లోకి కన్వర్ట్ చేయడం వెరీ ఈజీ. సో వాట్ విల్ యూ డూ, యూ గాట్ ద ఏ వాల్యూ ఇస్ 29. ఇఫ్ ఏ వాల్యూ ఇస్ 29, దెన్ cos of 3 into a plus 1 అంటే 29 plus 1 30, 3 into 30 90, cos 90 0 కాబట్టి ఆన్సర్ 0. 34th ప్రాబ్లం అబ్జర్వ్ చేస్తే secant theta plus tan theta equal to p, but we know that secant square theta minus tan square theta equal to 1, which is the one of the identity you know. Can we express secant square theta plus tan square theta is 1 means yes, we can write it as secant theta plus tan theta into secant theta minus tan theta. Clearly this value is p, means secant theta minus tan theta value is equal to 1. So secant theta minus tan theta can be expressed it as 1/p.
By solving equation 1 and 2, definitely you can get that secant theta plus tan theta is equal to P and secant theta minus tan theta is equal to 1 by P. You will get 2 secant theta equal by adding it P plus 1 by P. Let's simplify this one. 2 secant theta is equal to P square plus 1 by 1 where secant theta is equal to P square plus 1 by 2P. ఇది సింప్లిఫైడ్ వాల్యూ. కానీ కావాల్సిన సీకెంట్ థీటా వాల్యూ కాదు, సైన్ థీటా వాల్యూ. కాబట్టి మనం ఏం చేస్తాం, ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ ప్రాబ్లంలో నేను చెప్పున్నాను. అదేంటి, పైథాగరన్ ట్రిప్లెట్ జనరల్ ఫామ్ యూస్ చేయండి. పీ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 కామా 2P కామా ఏమొస్తుంది అప్పుడు పీ స్క్వేర్ మైనస్ 1 వస్తుంది. ఆప్షన్ ఉన్నదాన్ని బట్టి అదే పీ స్క్వేర్ మైనస్ 1 1 మైనస్ పీ స్క్వేర్ అనేది చూసుకోండి. ఇప్పుడు సైన్ టీటా కావాలి కాబట్టి ఇది హైపోటెన్యూస్ అని తెలిసిపోయింది అండ్ ఇట్ ఈజ్ అడ్జసెంట్ అని తెలిసిపోయింది కాబట్టి, అంటే బేస్ అని తెలిసిపోయింది కాబట్టి ఇది హైపోటెన్యూస్ అండ్ ఇట్ ఈజ్ బేస్, నథింగ్ బట్ అడ్జసెంట్. మిగిలిపోయినది పర్పెండిక్యులర్ ఆర్ ఆపోజిట్ కాబట్టి నీకు సైన్ వాల్యూ కావాలి. పర్పెండిక్యులర్ పీ స్క్వేర్ మైనస్ 1 బై హైపోటెన్యూస్ పీ స్క్వేర్ ప్లస్ 1. ఇలా నీకు ఏ వాల్యూ అడిగినా కూడా ఈ ట్రిక్ని యూస్ చేసి పైథాగరన్ ట్రిప్లెట్ జనరల్ ఫామ్ని యూస్ చేసి మనం ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. లెట్ us మూవ్ టు ద 35th ప్రాబ్లం. If sin theta plus cosecant theta equal to 2, then the sin power 2020 theta plus cosecant power 2020 theta. మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి ఇక్కడ ఏమి ఇస్తారంటే ఆన్సర్ 2 పవర్ 2020, సెకండ్ ఆప్షన్ 2 పవర్ 4040, థర్డ్ ఆప్షన్ 2 పవర్ 1010, ఫోర్త్ ఆప్షన్ 2 అని ఇస్తారు. ఇలా ఇచ్చిన తర్వాత మీరేం చేస్తారంటే పవర్ 1 ఉంది కాబట్టి 2 అయితే పవర్ 2 ఉంది, పవర్ 2020 ఉంది కాబట్టి ఇలా అని తీసుకుంటారు. కానీ యాక్చువల్గా ఎట్ వాట్ వాల్యూ ఆఫ్ సైన్ అండ్ సైన్ వాల్యూ ది మోస్ట్ అంటే సైన్ 90. అప్పుడు కొసికెంట్ 90 కూడా వాల్యూ ఎంత అవుతుంది, డెఫినెట్గా 1 అవుతుంది. అంటే టీటా 90 కాబట్టి సైన్ పవర్ 2020 ఆఫ్ 90 అండ్ కొసికెంట్ 90 పవర్ 2020 అయినా కూడా మళ్ళీ ఆన్సర్ 1 + 1 వస్తుంది. కాబట్టి దెన్ ఆన్సర్ విల్ బీ 2. మీరు కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి మేబీ ఇది పెట్టడానికి ఛాన్స్ ఉంది, ఇది పెట్టడానికి ఛాన్స్ ఉంది. ఇది మ్యాక్సిమం కొంతమంది మేబీ ఇలా ఇచ్చాడు కాబట్టి హాఫ్ అవుతుందేమో అని ఇది పెట్టుకుంటారు. కానీ ఆప్షన్ ఏంటి 4. ఇవి 1 to 35 ఓన్లీ 2 కాన్సెప్ట్స్ మీద నేను ఫ్రేమ్ చేసిన బిట్స్. అవి లాగరిథమ్స్ అండ్ ట్రిగ్నామెట్రిక్ రేషియోస్. మీకు ఇలాంటి బిట్స్, మోడల్ బిట్స్ అన్ని చాప్టర్స్లోవి నా ఫర్దర్ వీడియోస్లో మీకు ఉంటాయి. ఫర్ ఏ మోర్ ఎడ్యుకేషనల్ వీడియోస్ ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ఎంపీసీ, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్, షేర్ అండ్ లైక్ మై ఛానల్ SACI Classes. Thank you for watching.